بچہ 10 سال کا ہوتا تھا تو وہ بچے کو مکتب کی طرف رخ کرتے تھے کہ بچہ جائے گا مکتب میں، کم از کم میرا بچہ پنجم تک درجہ پنجم تک تعلیم حاصل کر کے کسی کالجز کے اور یونیورسٹیز کی طرف رخ کریں گے۔ لیکن ماڈرن دور کا حال یہ ہو گیا میرے نوجوانوں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ آپ کے بچہ کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، آپ کے بچے کا اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں آپ کو میں بتاؤں، جب آپ کا بچہ 10 سال ہو جائے تو آپ ایسا کیجئے کہ پہلے اپنے بچے کو کسی مدرسے میں کسی مکتب کی طرف رخ کر لیجئے اور جا کے آپ کا بچہ کم از کم تو نبی کی سیرت کو جان لے، قرآن کی تعلیم کو سیکھ لے۔ میرے نوجوانوں آپ کا بچہ جب دینی سے دور رہے گا تو میں آپ کو ایک پیشن گوئی دیتا ہوں کہ آپ کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تعلیم دلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے اب جب بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں آپ کہاں گھسے ہوئے ہیں، کہاں پڑ گئے ہیں کہ آپ کا بچہ جب دین سے دور رہے گا، آپ کا جب انتقال ہوگا، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کون نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں آپ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ بگڑ چکی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کسی فلم انڈسٹریز کی طرف جائیں گے تو آپ کا بچے کا نام روشن ہوگا، لیکن میں نوجوانوں میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ ہی کا بچہ جب مدرسے کی طرف رخ کریں گے تو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو لگے کہ مدرسے میں جائیں گے تو میرا بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، میرے بچے آپ کا بچہ سکھ میں نہیں رہے گا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ماڈرن دور کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج بچے مدرسے کو چھوڑ کر کالجز اور یونیورسٹی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا، سماج کو سوچنا ہوگا، علاقے کو سوچنا ہوگا، آخر کیوں میرا بچہ اسکول کی طرف رخ کرتے ہیں، آخر کس وجہ سے میرا بچہ کوچنگ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو آپ کو وہاں کی جو فیسلٹیز ہے، وہاں کی جو فراوانیاں، وہاں کی جو کشادگی ہے، جو وہاں کی جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو مدارس کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اور آپ کے بچے مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ جاہل، گورنمنٹ کی نظر میں جاہل ہی رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا بچہ وسطنیہ دیتا ہے، نہ ہی فوقنیہ دیتا، نہ کوئی سرکاری کوئی ڈگریز ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں پہلے مدرسے میں انگریزی پڑھائی کی تعلیم کو حرام کہا جاتا تھا، علماء کرام فتویٰ دیتے تھے۔ ان میں سے ہندوستان میں سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند اس کا فتویٰ دیا کہ مدرسے میں اگر انگریزی پڑھائی جائے تو یہ حرام کا کام ہے، لیکن ان کو عقل آ گئی کہ آپ مدارس کے اندر انگریزی کو بھی داخل کرنا ہے، سائنس کو بھی داخل کرنا ہے، ہندیز کو بھی داخل کرنا ہے۔ نوجوانوں دنیا میں ہندوستان میں جتنے بھی زبانیں پڑھائی جاتی ہے تمام چیزوں کو مدارس کے اندر میں داخل کرنا ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء ان میں سب سے پہلے مقدم اپنا قدم رکھا ہے۔ میرے نوجوانوں ندوۃ العلماء میں آج یہ ہوتا ہے کہ سب کو سامنے والے کے مقابل چیلنجز کا جواب دینے والا وہی نکلا ہے۔ آج اسی لیے ہمارے اعلی حدیث عالم کے بچے آج اس حنفی ادارے کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی فیسلٹیز کو دیکھ کر ان فیسلٹیز کو ہمارے مدارس کے اندر میں داخل کرنا۔ میرے نوجوانوں آج بتائیں جن علماء کرام انگریزی تعلیم کو حرام کہتے تھے وہی نوجوان آج کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر انگریزی نہ پڑھانے کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ آج ہمارے بچے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے، نیوز پیپر کے ذریعے آج ہمارے خلاف زہر اگالے جا رہے ہیں پیپروں میں۔ آپ کا بچہ ان کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا ہے تو اس چیلنجز کا جواب دینے والا ہمارے مدارس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے مدارس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی مدرسہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، گاؤں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم واسللوا لباسکم حتی تکونوا شامۃ فی الناس، کہ میرے نوجوانوں، اے میرے صحابہ کرام، تم اپنے بستی کی طرف جا رہے ہو، اپنے سماج کے اندر جا رہے ہو، اپنے گاؤں کے اندر داخل ہو،
हो रहे हो तो तब सबसे पहले अपना लिबास को ठीक कर लो, अपने जिस्म को ठीक कर लो, अपने कुर्ते को ठीक कर लो, अपने वज़ाकता को ठीक कर लो, अपना डिसिप्लिन में रहा करो, इसलिए कि तुम्हारी पहचान तेल की मानिंद होना चाहिए। जिस तरह आपका चेहरा बिगड़ जाए, आप धूल में गर्द गुबार में हाल जुताई करके आए हैं, आपका चेहरे में धूल पड़ा होगा, लेकिन आप नहा धोकर आप जब तेल लगाएंगे तो आपको हैंडसम लगेगा, जैसा कि सलमान खान आज के दौर में आपको लगेगा। ऐसी पहचान तुम्हारे माशरे में होना चाहिए। पढ़ने वालों, तुम आकर जाहिलों के अंदर घूमते हो, तुम आकर औबाश लड़के के साथ घूमते हो, गुंडागर्दी करने वाले लड़के के साथ घूमते हो, शराब पीने वाले के साथ घूमते हो, आवारा लड़के के साथ घूमते हो, इसीलिए तुम्हारे कैरेक्टर बिगड़ जाता है। मेरे नौजवानों, इसको गार्जियन को ध्यान देना होगा। क्यों? आपका बच्चा तालीम सीख रहा है, आपका बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो क्यों ऐसे फटीचर लड़कों के साथ क्यों घूमेगा? क्यों घूमेगा? आप कहेंगे, किसी ने कहा कि अरे आपका लड़का को कौन बिगाड़ देगा? मैं बताऊं, बिगाड़ने वाला आप कहेंगे कि आपका बच्चा अच्छा, ये लोग खराब है तो इनके साथ घूमेगा तो कैसे खराब हो जाएगा? तो मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक मिसाल देकर समझाते हैं कि मेरे नौजवानों सुनो, एक अच्छे आदमी की मिसाल उस इत्र की जैसा है। अगर इत्र कोई आदमी लगा हुआ रहेगा, किसी के जिसमें परफ्यूम लगा रहेगा, तो वो आदमी के बगल में बैठना भी अच्छा लगेगा, उनसे बात करना भी अच्छा लगेगा, उनसे चलना भी अच्छा लगेगा, इसलिए कि उसके बदन से खुशबू फूट रहा है, उसके बदन से खुशबू निकल रहा है। लेकिन मेरे नौजवानों, अगर किसी इत्र फरोश के साथ घूमेंगे तो आप दिन भर घूमते घूमते उसके 4 चक्कर लगाते लगाते आपका उनका सारा इत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इत्र नहीं देगा। लेकिन उनके साथ घूमने से क्या फायदा होगा? फायदा मैं बताऊं, फायदा आपको यह होगा कि कम से कम इत्र तो नहीं दे, कम से कम अच्छी तो खुशबू मिली है। मेरे नौजवानों, अगर कोई लड़का बुरे लड़के के साथ घूमेगा, खराब लड़के के साथ घूमेगा, तो मैं नौजवानों, तो उनकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस भट्टी से दी है कि भट्टी जलाने वालों के पास जाइएगा, चूल्हा जलाने के साथ घूमेगा तो आपको कुछ नहीं देगा, तो कम अज कम लकड़ी नहीं देगा, तो कम अज कम आपके कुर्ते में काली या रोशनी लगा देगा, कपड़े को खराब कर देगा। तो बुरा असर पड़ा कि नहीं? बुरा असर पड़ा कि नहीं? अच्छे लड़के के साथ घूमेगा अच्छा असर पड़ेगा, बुरे लड़के के साथ घूमेगा तो बुरा असर पड़ेगा। तो आज नौजवानों, अपने माशरे की तरफ रुख कीजिए, अपने माशरे में जो बुराइयां उनके पर उस पर तवज्जो दीजिए। आज नौजवानों, लोग सुन सुनकर तकरीरें करते हैं, लोग सुन सुनकर यूट्यूब में मौलाना किराम की तकरीर को सुनकर, उलमा किराम की तकरीर को सुनकर रटकर आकर बोलते हैं। मैं नौजवानों, आप उन उलमा किराम किस मिशन के तहत कहा था, किस तहत कहा था, किस एतबार से कहा था, आप उनकी तकरीर को रट्टू तोता की तरफ आकर यहाँ रट कर बोल देते हैं। लेकिन मैं उन वाइज़िन को, उन मुकर्रिरीन को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माशरे में जो बुराइयां उनके खिलाफ बोला जाए, उनके खिलाफ हमेशा झाड़ू वाला जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके अंदर में इनकलाब आएगा। आज फेमस होने के लिए चंद 2 टके के आदमी 2-4 के वेद पढ़ देते हैं। आओ मैं हदीस की रोशनी में समझो कि आपको मैं एक मिसाल बताता हूं जो अभी तक जिंदा है। मौलाना इरशादुल हक मदनी, किसी ने कहा आप एक वेद पढ़ दीजिए जलसे में आकर। उन्होंने कहा कि देखो, मैं वेद पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में आपने अंदर में एक बुराई का एक फाइल लगा हुआ है, बदन छलनी है गुनाहों से, आपने बदन में एक गुनाह से भरा पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे लोगों को सुधारूंगा? पहले अपने को सुधारूंगा, फिर जाके दूसरे को बोलूंगा। आज क्या हो गया मेरे नौजवानों? सोचने की बात है। आज बताइए, कुछ उलमा किराम को जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्यों? लोग, कुछ वाइज़िन होता है जो सिर्फ बोल कर चले जाते हैं, कुछ मुकर्रिरीन ऐसा होते हैं कि बोल कर चले जाते, खुद अमल नहीं करते। तो उनके बारे में एक हाफिज से पूछा जाएगा, सुनिए, एक आलिम से पूछा जाएगा, ए आलिम, तुम दुनिया में पढ़कर आए थे, इसी मदरसे के प्रोडक्ट हो, इसी दीनी मदरसे के प्रोडक्ट हो, तुम आकर इस मदरसे से निकल कर लोगों को समझाते थे शराब मत पिया करो, जुआ मत खेला करो, गुटखा मत खाया करो। मेरे नौजवानों, फिर उसके बाद खुद अमल नहीं।
खुद अमल नहीं करते थे और कहेगा कि तुमने किस लिए तुमको मैंने आलिम बनाया था, तो कहेगा या अल्लाह आपने तो मुझे आलिम बनाया था लेकिन मैं लोगों को समझाया था, गांव में जाकर समझाया था। तो अल्लाह कहेगा तुम झूठ कहे तो इसलिए कि तुम दूसरे को दिखावे के लिए, ताकि मुझे आलिम कहे, मुकर्री कहे, स्पीकर कहे, कुछ कहे। तो जो तुम्हारा मकसद तो वो पूरा हो गया, लेकिन आज तुम्हें बेधड़क डायरेक्ट जहन्नम में जाना पड़ेगा। बताओ, इस बुरे हसर से आपको बचना होगा, इस बुरे हसर से, इस बुरे अंजाम से आपको हमें बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक दे। और मेरा एक चैनल चल रहा है नसीम इस्लामिक मीडिया, जो तमाम दीनी मदारिस का जो जलसा प्रोग्राम होता है आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।